मित्रों जय माताजी। 4 फेब्रुआरी 2024 रोज मंगळदेवનું राशि परिभ्रमण। मंगळदेव अत्यारे धन राशि में परिभ्रमण कर रहा है और 4 तारीख पछी मकर राशि में परिभ्रमण करशे। तो आ मकर राशि में परिभ्रमण करता मंगळदेव मित्रों कया जातक ने केवुं फळ आपशे तेनी आपणे आजे चर्चा करवा जई रह्या छे। मित्रों दीपेश्वरी ज्योतिष में आपनु हार्दिक स्वागत। हूँ प्रवीण पंड्या। आप अમને નિહાળી રહ્યા છો दीपेश्वरी ज्योतिष चैनल में। अमारी चैनल ने लाइक करो ने सब्सक्राइब करो। मित्रों मंगळ एटले उत्साह आनंद। तमारा जीवन में ब्लड ने लगती बाबतों मंगळथी जोवाय। मित्रों मंगळ एटले सेनापति अने मंगळ एटले गुस्सो, मंगळ एटले क्रोध। मित्रों मंगळथी घणी बधी बाबतो उपस्थित थाय छे। मंगल भवन अमंगल हारे। जीवननी अंदर मंगळ तमारुं सारूं तो बधा मंगळ सारा थाय अने आ बधी बाबतो मंगळथी जोवाय छे। मित्रों मंगळ एटले मस्तकनो मालिक, मस्तकना कारक अने मंगळथी तमारा जीवन में घणी बधी बाबतो उपस्थित थाय छे। मित्रों मंगळ एटले घणी बधी बाबतो जोवा जाए तो मंगळनी दृष्टिओ पण ज्योतिषना नियमना आधारे 3 दृष्टि कहेवामां आवी छे। तो मंगळ चौथी दृष्टि, 7મી दृष्टि और 8મી दृष्टि थी जे जग्याए बैठा होय ते भावथी 3 दृष्टिथी 3 भावने जोवे छे। तो आ दरेक भावनी अंदर ये पण नानी मोटी बाबतो उपस्थित बनवानी। सौ प्रथम तो पहलेथी सूर्यदेव पण बिराजमान छे अने बुध महाराज पण त्यां पहोंची गया अने हवे मंगळदेव पण 3 ग्रहोनी उपस्थिति थवानी। एटले सूर्य साथे मंगळनो अंगारक योग थवानो अने बुध अने सूर्यनो बुधादित्य योगनी अंदर मंगळदेवनी उपस्थिति थवानी। मित्रों आवो ज्यारे योग बनता होय त्यारे दरेकना जीवन में केवी केवी बाबतोनी आपणे चर्चा करीए अने केवा नाना मोटा उपायो करवाथी तमारा जीवन में शुभ फळनी प्राप्ति थाय तेनी आपणे विशेष में चर्चा करीशुं। मित्रों आ राशि भ्रमण आपना चंद्र राशि पर आधारित छे। मारा दरेक वाला जातकोने नम्र विनंती कि आ राशि भविष्य अपना चंद्र राशि पर आधारित होय तो अपना नाम राशि प्रमाणे आनो विचार करवो। मित्रों आजे आपणे वात करीशुं मेष राशिथी माळी अने मीन राशिना जातको सुधी दरेकना जीवन में केवा केवा प्रकारना फायदा थाय अने केवा उपायो करवाथी आ समयगाळामां आपनी शुभ फळनी प्राप्ति थाय। मित्रों वात करीशुं मेष राशिनी। तो मेष राशिना जातकोने 10મ स्थाने परिभ्रमण करता मंगळदेव। मित्रों मंगळदेवनुं 10મા स्थाने जवुं एटले उच्च राशि में परिभ्रमण करवुं। मंगळदेव ज्यारे मकर राशि में परिभ्रमण करता होय अने 10મ स्थाने परिभ्रमण करता होय तो मेष राशिना जातकोने आ समय दरमियान करेला कार्यों में सुधारा थाय। तमे मकान सुख, वाहन सुख, मातानी तबियत में थोड़ीक बाबतो उपस्थित थवानी पण पिता तरफथी धननी प्राप्ति थाय, पिताना कार्यों में वधारो थाय। राजकीय क्षेत्रे अथवा तो जे जातको कॉम्पिटिटर एक्जाम आपवाना होय त्यां पण फायदो थाय। जे जातको मानसिक रीते तमे जेवुं विचारो तेवा कार्यो तमे करी शको छो। तमारी चौथी दृष्टि ए तमारा लग्न पर पड़शे। मात्र तमारे आवेश अने उत्साह क्रोध पर कंट्रोल राखवानो। तमारो क्रोध एवो खोटो ना होवो जोईए जेना कारणे तमारा करेला कर्म बगड़ी ना जाए तेनी तमारे काळजी लेवी। 7મ दृष्टि तमारा मकान सुख ने वाहन सुखनी पण लागशे। त्यां तमने सफलता मळवानी। जमीनथी फायदो, जमीनना दलालीमां फायदो। मात्र तमारी माता तरफथी तमने प्रश्न ऊभो थाय अने माताना तबियत में नानी मोटी बाबत ऊभी थाय तेनी तमारे काळजी लेवी। साथे साथे जे स्त्री जातको जेने संतान प्राप्तिनी अत्यारे प्राइमरी स्टेज पर संतानનું डेवलपमेंट थई रह्यो पहलो बीजो महीनो तेवा जातकोए खूब ज काळजी लेवी कारण के मंगळदेवनी 8મી दृष्टि ये तमारा 5મ स्थान पर पड़वाना कारणे एबोर्शन के मिसकेरेज थवाना योग पण बनी शके छे। तो मेष राशिना जातकोए खूब ज काळजी लेवी अने आ समयगाळा दरमियान शक्य एटला हनुमान चालीसाना पाठ करवा, काळा कूतराने दूधने रोटली अर्पण करवी, साथे साथे लाल गायने गोळ अने घी दान आपी अने आ समयगाळो पसार करवो। मित्रों बात करिए वृषभ राशिनी। वृषभ राशिना जातकोने भाग्यस्थाने परिभ्रमण करता मंगळदेव। मित्रों आ समय दरमियान जे आवा जातकोए तमारे पोलीस स्टेशनना लगता कार्यों में जो विचारीने कार्यों करवा। जे जातकोने फॉरेन जवुं होय अथवा तो फॉरेन में टूरिंगनी बाबतो होय
કે ટૂરિંગ કરવું હોય એ સમય દરમિયાન આપના માટે ઘણી સારી બાબતો ગણી શકાય, પણ તમારા સાહસમાં વધારો થાય. તમારો ખોટા સાહસો ન કરવા. સાહસ તમારા થવાના, પણ તમારે ખોટા સાહસ ન કરવા, જેના કારણે તમારી નાણાકીય બાબતો ત્યાં તમારી ખોરવાઈ જાય. આ સમય દરમિયાન જે જાતકો કમિશન દલાલીના કાર્યો કરતા હોય તેને સફળતા મળે. તમારા પિતાના ભાગ્યથી તમારી ઉન્નતિ થાય. અને આ સમયની અંદર તમારે મકાન સુખ, વાહન સુખ, નવું ખરીદી કરવું હોય તો પણ થઈ શકે. જૂના મકાનની અંદર રિનોવેશન કરાવવું હોય તો પણ તમારે કરી શકાય. તો આ સમય દરમિયાન તમારા કરેલા કાર્યોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે શક્ય એટલા હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરો અને કુળદેવીની આરાધના કરો. સાથે સાથે શિવજીના મંદિરે જઈ દર શનિવારે દર મંગળવારે ઓમ નમઃ શિવાયના 108 મંત્ર કરો. મિત્રો, વાત કરીએ મિથુન રાશિની. મિથુન રાશિના જાતકોને અષ્ટમ સ્થાને પરિભ્રમણ કરતા મંગળદેવ. મિત્રો, આ સમયગાળામાં જે જાતકોને મેડિકલ પ્રશ્ન ચાલતો હોય, મિથુન રાશિના જાતકોને કોઈ મેડિકલ પ્રશ્ન ચાલતો હોય તેમાં સાચવવું. તમારે વ્હીલ વારસો પ્રોપર્ટીની અંદર કુટુંબમાં કોઈ ઘટના ન બને તેની પણ કાળજી લેવી. તમારા વાણીની અંદર સુધારો રાખવો. વાણીમાં તમારે કોઈકને ખોટું બોલી જવાના કારણે તમારા સંબંધો બગડી ન જાય તેની પણ તમારે કાળજી લેવી. સાથે સાથે આકસ્મિક તમને ધન લાભ મળવાનો, શેર સટ્ટા લોટરીમાં તમને લાભ મળવાની બાબતો, અથવા તો જે જાતકો વ્હીલ વારસો પ્રોપર્ટી તમારી જમીન ઘણા ટાઈમથી વેચાયેલી હોય તો વેચવા માગતા હોય તો પણ આ સમયગાળામાં તમારી બાબતો પૂર્ણ થવાની. અને આ સમયમાં તમે જે કંઈ સાહસો કરશો તેવા સાહસિકની અંદર પણ તમારી સફળતા બને. માત્ર તમારા વાણીથી કોઈકના સંબંધોમાં કે તમારા કુટુંબની અંદર પ્રશ્ન બગડે નહીં તેની તમારે કાળજી લેવી. માટે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા અને શિવજીની પૂજા કરી. મિત્રો, વાત કરીએ કર્ક રાશિની. કર્ક રાશિના જાતકોને સપ્તમ સ્થાને પરિભ્રમણ કરતા મંગળદેવ. મિત્રો, સપ્તમ સ્થાને પરિભ્રમણ મંગળ કરશે એટલે પતિ પત્ની સાથેના સંબંધોમાં તિરાડ તો ઊભી થવાની જ. પાર્ટનરશિપના ધંધા જે કરતા હોય તેમાં ધંધામાં પણ પ્રશ્નો ઊભો થવાનો, પણ નવા ધંધાનો વિકાસ પણ સાથે સાથે થવાનો. ધંધા કે જે જાતકો પાર્ટનર બદલવા માગતા હોય તો આ સમયગાળા દરમિયાન સફળતાવાળી બાબતો ગણી શકાય. આર્થિક પાસું મજબૂત રહેવાનું. તમારા ધંધાની અંદર કંઈક મોટા ધનલાભ થવાના માટે તમે આ સમયગાળા દરમિયાન ઘણી બધી બાબતો સફળતાવાળી બની શકે છે. જે જાતકો રાજકીય ક્ષેત્રે જોડાયેલા હોય તેને પણ સારું. જેને પદ અને પ્રતિષ્ઠા પ્રમોશન અટકીને પડી હોય તો આ સમય દરમિયાન પણ જે જાતકો સરકારી ક્ષેત્રમાં કાર્ય કરતા હોય અથવા પ્રાઇવેટ ક્ષેત્રમાં જે જાતકો નોકરીમાં જોડાયેલા હોય તેવા જાતકો પણ આ સમયગાળો આપણા માટે સારો રહે. માત્ર પાર્ટનરશિપના ધંધા અને પતિ પત્નીની બાબતોમાં જોઈ વિચારીને કાર્યો કરવા. માનસિક સ્થિતિ તમારે શાંત રાખવું. આકસ્મિક તમારા ગુસ્સા પર કંટ્રોલ રાખવો અને તેના કારણે તમારે ખોટી બાબતો ઊભી ન થાય તેની કાળજી લેવી. માટે તમારે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા અને શિવજીની આરાધના કરવી. સાથે સાથે કાળા કૂતરાને દૂધની રોટલી અર્પણ કરવી. મિત્રો, વાત કરીએ સિંહ રાશિની. સિંહ રાશિના જાતકોને છઠ્ઠા સ્થાને પરિભ્રમણ કરતા મંગળ મહારાજ. મિત્રો, છઠ્ઠા સ્થાને પરિભ્રમણ કરશે એટલે તમારે શત્રુહંતા ગણાય. છઠ્ઠા સ્થાને મંગળદેવનું શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થાય. તમારા ઉપર કોઈ કોર્ટ કેસની બાબતો ચાલતી હોય તો આ સમયગાળામાં તમારી જીત થાય. તમારા શત્રુઓ તમારાથી હારે. ભાગ્યની ઉન્નતિ પિતાથી તમને ધન લાભ થાય. સાથે સાથે તમે જે ધારો તે તમે કરી શકો છો અને તમારામાં ઉર્જા, રોગ પ્રતિકારક શક્તિનો વધારો થાય. જે જાતકો થોડી ઘણી મેડિકલ પ્રશ્નથી જે પીડાતા હતા તે સોલ્યુશન આવે અને આ સમયગાળા દરમિયાન ઘણી બધી બાબતો સુધારો પર બને. માટે સૂર્યદેવને જલ અર્પણ કરો અને હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરો. મિત્રો, વાત કરીએ કન્યા રાશિની. કન્યા રાશિના જાતકોને પંચમ સ્થાને પરિભ્રમણ કરતા મંગળદેવ. મિત્રો, પ્રેમની બાબતોમાં અસફળતા મળે. જે જાતકો શરૂઆતથી પ્રેગ્નન્સીની બાબતોમાં જે સ્ત્રી જાતક હોય તેવા જાતકોએ ખૂબ જ કાળજી લેવી. કારણ વગર પેટનું અબોર્શન કે ક્યુરેટિંગ કરાવવું ન કરે તેની માટે તમારે ખૂબ જ કાળજી લેવી. જે પ્રેમ પ્રકરણની બાબતો હોય તેમાં તમારે માનહાનિ થાય અને પડવા વાગવા વાહન ચલાવો તો જોઈ વિચારને ચલાવો. પડવા વાગવાની યોગમાં આ સમયગાળા દરમિયાન એક્સિડન્ટની બાબતોમાં તમારે સાચવવું. લાભ મળવાનો, શેર સટ્ટા લોટરીમાં લાભ મળવાનો, પણ ખોટા સાહસ ન કરવા જેના કારણે તમારા લાભની અંદર મોટી હાનિ પણ બની શકે. માટે તમારે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરો અને શિવજીની આરાધના કરો. મિત્રો, વાત કરીએ તુલા રાશિની. તુલા રાશિના જાતકોને ચતુર્થ સ્થાને પરિભ્રમણ કરતા મંગળ મહારાજ. મિત્રો, ચોથા સ્થાને મંગળદેવનું પરિભ્રમણ એ માતાની તબિયતમાં
તકલીફ ઊભી થાય, મકાન સુખ વાહન સુખમાં તમારે મકાન બદલવું પડે, વાહન બદલવું પડે તેવી બાબતો થાય. જે જાતકો ભાડાના મકાનમાં કે ભાડાના કોઈ દુકાનની અંદર ધંધા કરતા હોય તેવા જાતકોએ ખૂબ જ કાળજી લેવી અને આ સમયગાળા દરમિયાન શક્ય એટલા સમય શાંતિથી પૂર્ણ પસાર કરવો. તમારા ઘર કે મકાન કે દુકાનમાં આગ લાગવાની બાબતો પણ બની શકે, તો આ સમય દરમિયાન પતિ પત્નીના ઝઘડાની પણ બાબતો તમારી કરી શકે છે. આવા સમયની અંદર જો વિચારનો કરવા મિત્રો, આ સમય દરમિયાન તમારા આવકમાં વધારો થશે, ધનમાં વધારો થવાના, આર્થિક પાસું મજબૂત, લાભ મળવાના, પણ લાભની જોડે જોડે થોડી ઘણી હાનિ પણ બનવાની. તો આ સમય દરમિયાન તમારે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ અતિ ઉત્તમ રહેશે. જેટલા હનુમાનજીના ચરણ સ્પર્શ કરશો તે સમયે આપના માટે સુફળ. મિત્રો વાત કરીએ વૃશ્ચિક રાશિની. વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને ત્રીજા સ્થાને પરિભ્રમણ કરતા મિત્રો તમારા સાહસમાં વધારો થાય. તમે જે સાહસ કરો એવી તમને સફળતા, ભાગ્યમાં તમારો વધારો થાય અને તમારા કર્મની અંદર તમે જે પણ કર્મ કરો તેમાં તમારું સફળતા પ્રાપ્ત થાય. શત્રુ તમારા હારી જાય, તમારાથી શત્રુ ત્રાસીને હથિયાર હેઠા મૂકી દે. આ સમય દરમિયાન તમારા જૂના કોઈ લોહીને લગતા રોગો હોય તે રોગમાં તમારો સુધારો થાય અને આ સમય દરમિયાન તમારા માટે શક્ય એટલા હનુમાન ચાલીસાના પાઠ અતિ ઉત્તમ બની શકે. મિત્રો વાત કરીએ ધનરાશિની. ધનરાશિના જાતકોને ધનસ્થાને પરિભ્રમણ કરતા મંગળ મહારાજ. મિત્રો સંતાનની બાબતોમાં ધ્યાન રાખવું, શેર સટ્ટા લોટરીની બાબતોમાં તમારે ખૂબ જ કાળજી લેવી. વાણીથી તમારા સંબંધો ન બગડે, કુટુંબમાં કોઈકનું મૃત્યુ થાય તેવી બાબતો બની શકે અથવા તો કુટુંબથી તમને તકલીફ, તમારા સંતાનથી તમને તકલીફ ઊભી થાય. સાથે સાથે આ સમય દરમિયાન ધન રાશિના જાતકોએ પ્રેમની અંદર પડેલા હોય તો પ્રેમમાં કંઈક નુકસાન થાય અને ઘણા ટાઈમથી આવા પ્રેમ ચાલતા હોય તેમાં તમારે એકબીજાથી દૂર જવું પડે તેવી બાબતો ઉપસ્થિત થાય. તેના માટે વાહન પણ તમારે સાચવીને ચલાવવું અને પ્રેમની બાબતોમાં જો વિચારણા કરવા. ભાગ્યની ઉન્નતિ માટે સફળતાવાળો પદ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થાય. માત્ર તમારે વાણીથી તમારા કોઈની સાથે સંબંધો ન બગડે તેની કાળજી લેવી માટે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરો. કાળા કૂતરાના દૂધની રોટલી અર્પણ કરો. મિત્રો વાત કરીએ મકર રાશિની. મકર રાશિના જાતકોને લગ્નમાંથી પરિભ્રમણ કરતા મંગળ મહારાજ. મિત્રો તમારા ક્રોધ ઉપર તમારે કંટ્રોલ રાખવો. પતિ પત્નીની બાબતોમાં તો તમારી થોડીક બધી બાબતો ચાલવાની, પાર્ટનરશિપના ધંધાની બાબતો ચાલશે, પણ મકાનથી તમને કંઈક મોટા લાભ થવાના, વાહનથી પણ તમને મોટા લાભ થવાના. પણ તમારે વાહનથી અને મકાનથી જોઈ વિચારીને કાર્યો કરવા. મકાનની અંદર કંઈક પ્રશ્નો ઊભો થાય તેમાં કંઈક મોટો ખર્ચો થાય. વાહન તમારું કંઈક એક્સિડન્ટ બને અને એક્સિડન્ટમાં તમારા વાહન પાછળ ખર્ચ ન થાય તેની તમારે કાળજી લેવી. આ સમય દરમિયાન હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા, શિવજીની આરાધના કરી. મિત્રો વાત કરીએ કુંભ રાશિની. કુંભ રાશિના જાતકોને 12મા સ્થાને પરિભ્રમણ કરતા મંગળ મહારાજ. મિત્રો 12મા સ્થાને મંગળદેવનું પરિભ્રમણ એટલે વિદેશની બાબતો સારી કહેવાય. વિદેશમાં જવાય, વિદેશની બાબતોમાં જેને જવું હોય તેના માટે આ સમય સફળતાવાળો પ્રાપ્ત થાય. જે જાતકોએ કોમ્પિટિટર એક્ઝામ આપતા હોય પોલીસ ખાતાની કે કોઈ મિલિટરીમાં કે કોઈ BSFમાં, તેવા જાતકોએ તાત્કાલિક તમારું સફળતા મળે અને નોકરીમાં પણ આ સમય દરમિયાન પ્રમોશન મળવાના યોગો ગણી શકાય. માત્ર પતિ પત્નીની બાબતોમાં તમારે કાળજી લેવી. પત્નીની તબિયત બગડે ને તમારા નાણાં મેડિકલ પ્રશ્નોમાં ના જાય તેની તમારે કાળજી લેવી માટે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા અને સરસવના તેલનો દીવો કરી હનુમાનજીના ચરણમાં મૂકો. મિત્રો વાત કરીએ મીન રાશિ. મીન રાશિના જાતકોને લાભસ્થાને પરિભ્રમણ કરતા મંગળ મહારાજ. મિત્રો જે જાતકો મીન રાશિના જાતકો હોય તેને પ્રેગ્નન્સીની બાબતોમાં આ સમય દરમિયાન ન કરવું, નહીં તો 1.5 મહિનામાં ક્યુરેટિંગ કરવાના એવી બાબતો બની શકે અને મંગળદેવ હમણાં સંતાન ના રહે એવા યોગો જ બનાવશે. માટે સૂર્યદેવની દ્રષ્ટિ અને મંગળની દ્રષ્ટિ તમારા પેટમાં હાઇપર એસિડિટી અને ખાવાનું બાબતોમાં આંતરડાના રોગો એવા ઊભા ના થાય, પેટને લગતા રોગોનું ઉભા થાય તેની તમારે કાળજી લેવી. આકસ્મિક ધન લાભ થવાનો, કુટુંબમાં કંઈક સારી ઘટના બનવાની, નાણાકીય બાબતોમાં મોટા લાભ થાય. આ સમય દરમિયાન શેર સટ્ટાના જો કાર્યો કરતા હોય તેમાં પણ લાભ થાય અને શત્રુ તમારાથી હારીને હથિયાર હેઠા મૂકે તેવા યોગ બને. માટે આ સમય દરમિયાન તમારે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ સર્વશ્રેષ્ઠ સાબિત થશે. આ મિત્રો આ કાર્ય કરો અને તમારા જીવનમાં ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરો. દીપેશ્વરી જ્યોતિષમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત. હું પ્રવીણ પંડ્યા. આ વન નિહાળો દીપેશ્વરી જ્યોતિષ ચેનલમાં. અમારી ચેનલ લાઇક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય માતાજી.